Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, in the last lecture, we have completed two important concepts in the rotational motion. Moment of inertia and radius of gyration. When body rotates about the axis of rotation, that time it possesses moment of inertia. And moment of inertia of any body includes mass of that body and distance wise distribution of the mass. And this distribution of mass changes if we change the position of the axis. Means when position of axis changes, distribution of mass changes. That's why mi changes. So we can simply say that mi of body is different about different axes of rotation. But any body can have infinity number of axes of rotations. Means any body can have infinity values of moment of inertia. So what will be required? Infinity mathematical derivation should be performed to find out the values about each axis of rotation. And this is not convenient way to find the mathematical derivations. It is possible to find the mathematical value by integration method about each axis of rotation. But it is not convenient. So as we are saying that mi of body changes if the position of axis of rotation is changed. So mi of body is different about different axis. म्हणजेच प्रत्येक ऍक्सिस भोवतीची mi फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन करावं लागेल आणि मग त्या ऍक्सिस भोवतीची mi तुम्हाला माहिती होईल. मग नंबर ऑफ ऍक्सिस आहेत, इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऍक्सिस आहेत, इन्फिनिटी मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन्स विल बी परफॉर्म. मग हे अवॉइड करायचं असेल, हे कन्व्हिनियंट जर तुम्हाला नसेल तर व्हॉट इज कन्व्हिनियंट? इट इज कन्व्हिनियंट दॅट if knowing mi of that body about one axis that will be symmetrical or central, त्या बॉडीची mi सिमेट्रिकल ऍक्सिस भोवती किंवा सेंट्रल ऍक्सिस भोवतीची मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन नोंद करून घ्या, डिराइव्ह करा. Then we can determine its mi about any other axis of rotation. आणि या कामासाठी there are two important theorems or principles we are using. For what? Knowing the mi of body about one axis. मग तो one axis symmetrical असेल किंवा central axis. या axis भोवतीची mi तुम्ही मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन डिराइव्ह करा आणि उरलेले जे ऍक्सिस आहेत बॉडी रोटेशनचे त्या ऍक्सिस भोवतीची mi तुम्हाला एकतर म्हणजे दोन थेरम तुम्हाला मिळवून देतील. So to determine its mi about any other axis, there are two important theorems which can be used for that purpose. So the first theorem is theorem of parallel axis and second theorem is theorem of perpendicular axis. So dear students, what is the convenient way? Convenient way to find the mi of body about one axis and remaining all other axis भोवतीची mi तुम्हाला कोण मिळवून देईल? Theorem of parallel axis किंवा theorem of perpendicular axis. So in today's lecture we are studying
the theorem or principle of parallel and perpendicular axis. And to study this theorem, we will study this question first. How is the theorem of parallel and perpendicular axis are useful? ओके, म्हणजे या थेरमचा यूज काय आहे हे आपल्याला एक्सप्लेन करायला सांगितलेलं आहे. मुलांनो, रेग्युलर जॉमेट्रिकल सेट्स असणाऱ्या बॉडी कोणत्या? रॉड आहे, रिंग आहे, डिस्क आहे, स्पियर आहे, सिलेंडर्स आहेत, क्यूब आहे. Isn't it? These are the bodies having regular geometrical sets. आता या बॉडीच्या एमआय ची एक्सप्रेशन्स, मोमेंट ऑफ इनर्शियाची एक्सप्रेशन्स आर डिराइव्ड अबाउट देअर सिमेट्रिकल एक्सिस बाय इंटिग्रेशन मेथड. म्हणजे ज्या ज्या पण रेग्युलर जॉमेट्रिकल शेप्सच्या बॉडी आहेत त्या प्रत्येक बॉडीच्या सिमेट्रिकल ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शियाची एक्सप्रेशन्स डिरेवेशन केलेली आहेत बाय इंटिग्रेशन, म्हणजे नोन आहेत मोमेंट ऑफ इनर्शिया. However, every time axis need not to be the symmetrical axis. म्हणजे त्या रेग्युलर शेपच्या ज्या बॉडी आहेत, जॉमेट्रिकल शेप्स आहेत रेग्युलर, त्यांची ऍक्सिस ऑफ रोटेशन नेहमीच सिमेट्रिकल ऍक्सिस असतील असे नाही. In simple transformations, that axis may be parallel or perpendicular to the axis of symmetry. म्हणजे असा एखादा ऍक्सिस असेल, तो ऍक्सिस सिमेट्रिकल ऍक्सिसला पॅरलल असू शकतो किंवा परपेंडिक्युलर असू शकतो. मग त्या ऍक्सिस भोवतीची एमआय तुम्ही डिटरमाइन करण्यासाठी मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन करू शकता, बट इट इज नॉट कन्व्हिनियंट. मग काय कन्व्हिनियंट आहे? यू कॅन अप्लाय आयदर पॅरलल ऍक्सिस थेरम और परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. त्यामुळं ज्या रेग्युलर जॉमेट्रिकल शेप्स उपलब्ध आहेत त्यांच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची एक्सप्रेशन्स आपण डिराइव्ह केलेली आहेत, त्याचे फॉर्म्युले आपल्याला माहिती आहेत. बट अबाउट सिमेट्रिकल ऍक्सिस, मग इतर जे ऍक्सिस त्या बॉडीचे असतील त्यांच्या भोवतीच्या एमआय आपण डिटरमाइन करण्यासाठी मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशनला न जाता वी विल स्टडी टू यूज द थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस and to use the theorem of perpendicular axis. एक example घेऊया आपण. If rod is rotated about one of its end, then axis is parallel to its symmetric axis. पहा मुलांनो, ही डायग्राम रेफर करा. सी पॉइंट मधून जाणारा ऍक्सिस हा त्या रॉडचा सिमेट्रिक ऍक्सिस आहे. हे त्याचं सेंटर ऑफ मास. हा सिमेट्रिक ऍक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड. आणि याच्या भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण डिराइव्ह करू शकतो बाय इंटिग्रेशन, आणि ती आपल्याला नोन असते. आणि जर तो रॉड आता ह्या वन एंड मधून जाणाऱ्या ऍक्सिस भोवती रोटेट होत असेल तर हा ऍक्सिस सिमेट्रिक ऍक्सिसला पॅरलल आहे. मग याच्या भोवतीची एमआय यू कॅन डिटरमाइन बाय अप्लाइंग द थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस. आता कसा अप्लाय करायचा तो आपण बघू. मग हे दोन ऍक्सिस पॅरलल आहे, पण यापैकी सेंटर ऑफ मास मधून जाणाऱ्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं एक्सप्रेशन आपण डिराइव्ह केलेलं आहे, म्हणजे नोन आहे त्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मेथड ऑफ इंटिग्रेशन. आणि मग तुम्ही यातील दुसरा कुठलाही ऍक्सिस घ्या या रॉडचा. इथं आपण घेतलाय ऍक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड. मग या ऍक्सिस भोवतीची एमआय डिटरमाइन करण्यासाठी we can use parallel axis theorem. Second example घ्या. In the second example, we have considered ring or disk. If a ring or disk is rotated about its diameter, the axis is perpendicular to the central axis. मी इथं डिस्कचं एक्झाम्पल घेतलंय. Disk is rotating about this central axis.
त्या सेंट्रल ऍक्सिसला मुलांनो ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस असंही म्हटलं जातं. आणि या सेंट्रल ऍक्सिस भोवतीची एमआय किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं एक्सप्रेशन वी कॅन डिराइव्ह बाय इंटिग्रेशन, आणि ते एक्सप्रेशन नोन आहे. आणि जर या डिस्कला एक्स ऍक्सिस भोवती किंवा वाय ऍक्सिस भोवती जे त्याचे डायमीटर्स आहेत, if this disk is rotated about its diameter either y or x, the axis is perpendicular to central axis. अशा वेळी ह्या डायमीटर भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करण्यासाठी we can use perpendicular axis theorem. So this is the way how we can use parallel axis theorem or perpendicular axis theorem. So in such cases, म्हणजे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हा सिमेट्रिक नसेल किंवा सेंट्रल नसेल, तर अशा केसेसमध्ये सिंपल ट्रान्सफॉर्मेशन्स आर पॉसिबल in the expressions of moment of inertia about their symmetrical axis. याचा मीनिंग तुम्हाला समजावून सांगेन. जर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हा सिमेट्रिक नसेल किंवा सेंट्रल नसेल, फॉर एक्झाम्पल रॉडच्या बाबतीत 1/8 मधून जाणार असेल, डिस्कच्या बाबतीत डायमीटर असेल, तर त्या 1 भोवतीच्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा या डायमीटर भोवतीच्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्ही डिटरमाइन करू शकता बाय सिंपल चेंजेस इन द एमआय अबाउट सिमेट्रिक ऍक्सिस ऑर सेंट्रल ऍक्सिस. म्हणजे रॉडच्या सिमेट्रिकल ऍक्सिस भोवतीच्या एमआयचा जो फॉर्म्युला मिळेल त्यामध्ये सिंपल ट्रान्सफॉर्मेशन करून 1 भोवतीची एमआय आपण डिटरमाइन करू शकतो. या डिस्कच्या डायमीटर भोवतीची एमआय फाइंड करताना सेंट्रल ऍक्सिस भोवतीच्या एमआयच्या फॉर्म्युलामध्ये सिंपल ट्रान्सफॉर्मेशन करून we can find एमआय ऑफ that disk about the diameter. आणि या कामासाठी फॉर दिस सिंपल ट्रान्सफॉर्मेशन्स 2 theorems are used. First one is the theorem of parallel axis and second one is the theorem of perpendicular axis. So this is the use of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Let us see the next question. Conditions under which theorems of parallel and perpendicular axis are applicable. त्या कंडिशन स्टेट करायच्या आपल्याला. म्हणजे पॅरलल ऍक्सिस थेरम कधी अप्लाय करायचा, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम कधी अप्लाय करायचा. दोन्हीही थेरमची एकच अट आहे, वी मस्ट नो एमआय ऑफ बॉडी अबाउट सिमेट्रिक ऍक्सिस और सेंट्रल ऍक्सिस बाय इंटिग्रेशन मेथड. ही माहिती करून घ्या. मग त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे कुठलेही ऍक्सिस असतील त्याच्या भोवतीची एमआय तुम्ही माहिती करून घेऊ शकता बाय अप्लाइंग आयदर पॅरलल ऍक्सिस थेरम और बाय अप्लाइंग आयदर परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. मग हे थेरम अप्लाय करताना कंडिशन्स अंडर विच theorems of parallel and perpendicular axis are applicable. कोणत्या कंडिशन्स आहेत पहा मुलांनो. यातील पॅरलल ऍक्सिस थेरम अप्लाय करतानाची कंडिशन कोणती ती सांगतो. पॅरलल ऍक्सिस थेरम इज applicable to any shaped body, may be regular geometrical shape or may be irregular geometrical shape. म्हणजे कुठल्याही बॉडीच्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया you can determine by applying parallel axis theorem. But while applying parallel axis theorem to any object, we need two axes parallel to each other. त्या बॉडीचे 2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पॅरलल टू इच अदर आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि त्या 2 पॅरलल ऍक्सिस पैकी
one of them passing through the center of mass of the object. So this is the condition to apply parallel axis theorem. Dear students, stop and think over it. To apply parallel axis theorem, it can be applicable for any object, isn't it? No limitation for, say, regular or irregular. But while applying, what is the need? The need is that two axes parallel to each other is the need. त्या बॉडीचे दोन पॅरलल ऍक्सिस आपल्याला गरजेचे आहेत. आणि त्या दोन पॅरलल ऍक्सिस पैकी वन ऑफ that parallel axis should pass through the center of mass of that object. So this is the condition to apply parallel axis theorem. Now, what is the condition to apply perpendicular axis theorem? See, dear students, perpendicular axis theorem is only applicable for the laminar objects. What do you mean by laminar objects? I will give the examples. The top of table or disc shaped objects, or you can say wheels, flywheels, ring किंवा प्लेन सीट्स जर असतील, तुमच्या नोटबुकचे जे कव्हर आहेत, मग टेक्स्टबुक असतील किंवा नोटबुक असतील, ह्यांचे जे कव्हर आहेत, that are considered as a laminar objects. किंवा आपल्या घरी ज्या रूम्स असतात, त्या रूमचे जे फ्लोअर्स असतात, त्या फ्लोअर्सवर टाईल्स लावलेले असतात ना, मग तो जो फ्लोअर आहे, दॅट इज द लॅमिनर सेट. अशा लॅमिनर ऑब्जेक्टची मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करण्यासाठी स्पेशली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम अप्लाय केला जातो. And this perpendicular axis theorem relates with the mi of laminar object about the three mutually perpendicular axes. म्हणजे पॅरलल ऍक्सिस थेरमला तुम्हाला दोन पॅरलल ऍक्सिस लागतात. एक सेंटर ऑफ मास मधून जाईल त्या ऑब्जेक्टच्या. पण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम अप्लाय करताना लॅमिनर ऑब्जेक्ट पाहिजे विथ थ्री म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस पाहिजे त्या लॅमिनर ऑब्जेक्ट मध्ये. टू ऑफ देम in the plane of that laminar object, and third axis is perpendicular to the plane of laminar object. मी एक्झाम्पल देईन. जर तुम्ही तुमच्या घरी एखाद्या रूम मध्ये बसला असाल, तर त्या रूमचा फ्लोअर म्हणजे लॅमिना इमॅजिन करा. आता ह्या लॅमिनर शेप्ड बॉडीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करताना परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम अप्लाय करायला लागेल, जिथं तुम्हाला 3 म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस लागतील. आता यापैकी तुम्ही त्या रूमच्या एखाद्या कॉर्नरकडे फोकस करा, आणि त्या कॉर्नर मध्ये तुम्हाला 3 ऍक्सिस दिसतील. त्यातील 2 ऍक्सिस त्या फ्लोअरच्या प्लेन मध्ये असतील आणि तिसरा ऍक्सिस फ्लोअरला परपेंडिक्युलर असतील. असे 3 ऍक्सिस वी हॅव टू कन्सिडर while applying perpendicular axis theorem. मग त्या 3 ऍक्सिस पैकी 2 ऍक्सिस इन द प्लेन ऑफ लॅमिना असतील, आणि थर्ड ऍक्सिस विल बी perpendicular to the plane of lamina. So with this, we will turn towards first theorem, the theorem of parallel axis. We want to state this theorem, we want to explain this theorem, and we want to prove this theorem. So these are the three ways to study theorem of parallel axis. आता त्या पॅरलल ऍक्सिस थेरमचं स्टेटमेंट पहिल्यांदा आपण काय आहे बघूया. जसं आपण माहिती करून घेतलंय, this theorem is applicable to any object, regular geometrical shapes or irregular geometrical shapes.
But what is the need to apply this theorem? Two parallel axes should be there. So let us start reading the statement of this theorem. Mi of body about any axis. मग body regular असेल किंवा irregular असेल. About any axis is equal to the sum of its mi about a parallel axis passing through center of mass. And the product of mass of the body and square of distance between the two parallel axes. हे ते स्टेटमेंट झालं पॅरलल ऍक्सिस थेरमचं. आणि while applying parallel axis theorem, what is need? Two parallel axes should be considered. Out of that, one axis is passing through center of mass. आणि या सेंटर ऑफ मास मधून जाणाऱ्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन असते बाय इंटिग्रेशन मेथड. आणि आता दुसरा जो ऍक्सिस राहील जो पॅरलल असेल त्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया अननोन असते. तेच सांगितलंय mi of body about any axis unknown is equal to sum of its mi about a parallel axis passing through its center of mass known mi and product of mass of the body and square of the distance between the two parallel axes. मग त्या बॉडीचा टोटल काहीतरी मास असेल आणि त्या दोन पॅरलल ऍक्सिस मधला काहीतरी डिस्टन्स असेल त्याचा स्क्वेअर. So we will try to explain this concept. And to explain this concept, we will consider a rigid body. ज्या rigid bodyचं mass m आहे. And it is rotating about an axis passing through point O, which is perpendicular to plane of diagram. And this axis is at distance h from the center of mass of the body. This one is the rigid body. See here. Of any shape. Maybe regular shape, maybe irregular shape. This is the rigid body. And या rigid bodyचं mass capital M. And it is rotating about an axis passing through point O. And तो axis ह्या diagramच्या planeला perpendicular आहे. And this axis is at distance h from the center of mass. So C is the center of mass of that rigid body. आता यातील axis passing through center of mass and axis passing through any point, both the axes are parallel. आणि या दोन पॅरलल ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स h आहे. रिजिड बॉडीचं मास कॅपिटल M आहे. यापैकी मेथड ऑफ इंटिग्रेशन ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास भोवतीची mi डिराइव्ड केलेली असते म्हणजे नोन असते. म्हणजे IC नोन mi ऑफ द बॉडी अबाउट ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. आणि मग आता या बॉडीवर इतर कुठेही एनी पॉइंट घेऊ शकता ओ सारखा. आणि या एनी पॉइंट मधून जाणारा ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून जाणाऱ्या ऍक्सिसला पॅरलल हवा. त्यावेळी एनी पॉइंट भोवतीच्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला पॅरलल ऍक्सिस थेरम देतो. आता तो कसा देतो त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन लिहायचा प्रयत्न करूया आपण. या डायग्राम मध्ये व्हॉट इज IO mi of body about an axis passing through point O, isn't it? What is IC mi of body about the parallel axis passing through its center of mass. So IC is known by integration method and IO is unknown. That will be provided by theorem of parallel axis. What is H? Distance between two parallel axes. And capital M is what? Mass of the rigid body. Then what the principle of parallel axis theorem states? According to the principle of parallel axis, mi of body about any axis, that means IO, is equal to sum of mi about a parallel axis passing through its center of mass and product of
mass of body and square of distance between the two parallel axes. But that's a mathematical statement असं लिहिलं जाईल. Mi about any axis IO equal to sum of its Mi about parallel axis passing through center of mass and product of mass of body and square of distance between the two parallel axes. So this is mathematical statement of the parallel axis theorem. So let us try to prove this statement. We want the proof of parallel axis theorem. बोर्ड एक्झामला तुम्हाला जो क्वेश्चन सेट केला जातो, स्टेट अँड प्रूव्ह थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस, म्हणजे तुम्हाला स्टेटमेंट लिहावं लागेल आणि ते स्टेटमेंट मॅथमॅटिकली लिहिल्यानंतर त्याचं प्रूफ मिळवावं लागेल. So this theorem can be easily proved by few steps of mathematics. And for that purpose, we will consider small element of rigid body. This one is the rigid body, and that rigid body has small element of mass dm, and it is at point P. P point जवळ त्या रिजिड बॉडीचं एक स्मॉल एलिमेंट घेतलेला ज्याचं मास dm आहे. आणि ही जी रिजिड बॉडी आहे ती रिजिड बॉडी actually rotating about an axis passing through point O. म्हणजे या रिजिड बॉडीची रोटेशनल मोशन या ऍक्सिस भोवती होते, which is passing through point O. आणि हा ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून जाणाऱ्या ऍक्सिसला पॅरलल आहे. So rigid body is rotating about this axis passing through point O. And axis passing through O and axis passing through C are parallel to each other. Okay. After that, we will join O to P distance. We will join C to P distance, and we will draw PD perpendicular to OC produced. So these are the three steps we have completed. OP join केलं, CP join केलं आणि PD perpendicular draw केला to OC produced. आता यावेळी OC हे जे डिस्टन्स आहे पॅरलल ऍक्सिस मधलं ती H. OC equal to H, distance between two parallel axes. So before shifting to the next slide, I will ask you Mi of single particle. सिंगल पार्टिकलचं मास m असेल आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून डिस्टन्स r असेल तर त्या सिंगल पार्टिकलची mi चा फॉर्म्युला I इक्वल टू mr² असं लिहिलं जातं. म्हणजे सिंगल पार्टिकलची मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी त्याचं मास आणि त्याचं ऍक्सिस पासूनच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर. In this diagram, we have considered small element of rigid body. What is that? dm. आणि त्या एलिमेंटचं ह्या दोन्हीही ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे. ऍक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O पासूनचं डिस्टन्स OP आणि ऍक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C पासूनचं डिस्टन्स CP. मग जर मी विचारलं mi ऑफ एलिमेंट dm about axis passing through point O, तर मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर dm इंटू OP स्क्वेअर. आणि पूर्ण बॉडीची mi जर मला O पॉइंट मधून जाणाऱ्या ऍक्सिस भोवती काढायची असेल तर मी एका एलिमेंटची जी mi काढले तशीच बाकीच्या एलिमेंटची mi काढेन आणि त्याची ऍडिशन करेन बाय समेशन और इंटिग्रेशन. समेशन कधी यूज करेन? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन झाला असेल तर मासचं, आणि इंटिग्रेशन कधी? कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन झाला असेल मासचं तर. अशाच पद्धतीनं dm एलिमेंटची mi ऍक्सिस पासिंग थ्रू C भोवती काढता येईल. मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर, सो dm इंटू CP स्क्वेअर. आणि एका एलिमेंटची mi जर
ऍक्सिस पासिंग थ्रू सी मधून मिळत असेल तुम्हाला, तर पूर्ण बॉडीची एम आय काढता येईल बाय ऍडिंग सच एम आय ऑफ सिंगल इलेमेंट. आणि पूर्ण बॉडीची एम आय अबाउट द ऍक्सिस पासिंग थ्रू सी इज आय सी. टोटल बॉडीची एम आय about axis passing through point O is IO. So let us see the similar formulas on the next slide. See here. Same point we are discussing here. Mi of element dm about axis passing through point O. मग त्या इलेमेंटचं मास आणि डिस्टन्सचा स्क्वेअर ओपी स्क्वेअर डीएम. मग एका इलेमेंटची मला एम आय मिळाले या ऍक्सिस भोवती, तर पूर्ण बॉडीची एम आय काढण्यासाठी एम आय ऑफ द बॉडी अबाउट ऍक्सिस थ्रू पॉइंट ओ दॅट इज आय ओ is equal to integration of mi of such elements. So we will get mi of body about axis passing through point O, IO equal to integration OP square dm. Similarly, mi of the same element dm about axis through point C. मग C पॉइंट मधून जाणाऱ्या ऍक्सिस पासून डीएम एलिमेंटचं डिस्टन्स किती आहे CP, त्याचा स्क्वेअर इंटू मास. सो CP स्क्वेअर डीएम. आणि आता जर मला एम आय ऑफ द बॉडी अबाउट ऍक्सिस थ्रू पॉइंट सी पाहिजे असेल, एका एलिमेंटची एम आय काढली, आता पूर्ण बॉडीची एम आय पाहिजे अबाउट द सेम ऍक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट सी, then you have to take the integration. So IC equal to integration CP square dm. So these are the two equations which are expressing mi of the body about axis passing through point O, and second equation is the mi of body about axis passing through point C. So let us shift towards mathematical derivation from the figure in triangle ODP. तुम्ही रिजिड बॉडीची जर डायग्राम रेफर केला तर त्या डायग्राम मध्ये let us shift towards the diagram. See, in this diagram, इथं दोन ट्रँगल्स तुमच्या लक्षात आणून देतो. ODP हा राईट अँगल ट्रँगल आहे, त्यामुळं ODP या ट्रँगलला पायथागोरस थेरम तुम्ही यूज केला तर OP स्क्वेअर इक्वल टू OD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर असं मिळेल. आणि हा OD आहे ना, तो तुम्ही ऍडिशन लिहू शकता OC प्लस CD. वन थिंग. सेकंड टाइम तुम्ही पायथागोरस थेरम ट्रँगल CDP ला अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे नेक्स्ट स्लाइड वर हे रेफर केलं जात आहे, म्हणून हे ट्रँगल्स तुम्हाला लक्षात आणून द्यायचे चालते. सी हिअर. मग हा जो ट्रँगल आहे CDP हा पण राईट अँगल ट्रँगलच आहे. याला पायथागोरस थेरम अप्लाय करा. CP स्क्वेअर इक्वल टू CD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर. मग हे दोन ट्रँगल्स राईट अँगल असल्यामुळे त्यांना पायथागोरस थेरम अप्लाय केलाय. आणि आपण आता त्या मॅथमॅटिकल स्टेपकडे जाऊया. In from figure in triangle ODP by applying Pythagoras theorem, you can write this OP square equal to OD square plus PD square. आता ह्या OD square ला तुम्ही स्प्लिट करणार आहात. OC plus CD bracket square plus PD square as it is किंवा DP square. Now you can square this bracket. OC square plus twice OC into CD plus CD square plus DP square. आता तिथं OC जे आहे ना, OC हे पॅरलल ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स आहे आणि त्याला तुम्ही H मानलेलं आहे आणि ते कॉन्स्टंट असणार नाही. त्याचबरोबर सेकंड जो स्मॉल ट्रँगल होता कोणता, CDP, पायथागोरस थेरमनं तुम्हाला काय सांगितलं, CP स्क्वेअर इक्वल टू CD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर.
आता या सीपी स्क्वेअरची व्हॅल्यू सीडी स्क्वेअर प्लस डीपी स्क्वेअर आहे. हे पहा, सीडी स्क्वेअर प्लस डीपी स्क्वेअर ह्या दोघांच्या ऐवजी मी लिहिणार सीपी स्क्वेअर. आणि ओसी इक्वल टू एच, इथं मी एच लिहिणार, एच स्क्वेअर झालं, आणि इथं एच लिहिणार, 2h झालं. त्यामुळे ह्या इक्वेशनचा जो फॉर्म आहे तो चेंज होईल. ओपी स्क्वेअर ॲज इट इज, एच स्क्वेअर ट्वाइस एच सीडी, आणि ह्या दोघांच्या ऐवजी सीपी स्क्वेअर. हे मॅथमॅटिकल स्टेप आपला सर्वांस कळलेली आहे. आता मी काय करणार, ह्या मॅथमॅटिकल इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला डीएम न मल्टिप्लाय करायचं, आणि डीएम न मल्टिप्लाय करून बोथ साइडचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. सो इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स अँड मल्टिप्लाइंग बाय डीएम. कोणतं इक्वेशनचा फॉर्म येतो बघा. या इक्वेशन मध्ये ज्या एकूण 4 टर्म्स आहेत त्या प्रत्येक टर्मला डीएम न मल्टिप्लाय केलाय आणि दोन्ही साइडचं इंटिग्रेशन घेतलंय, म्हणजे मॅथमॅटिकल मिनिंग बदललं नाही. आता या इक्वेशन मध्ये तुमच्या लक्षात आणून देतो की इंटिग्रेशन ओपी स्क्वेअर डीएम ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 देते पहा, काय आयओ. इंटिग्रेशन सीपी स्क्वेअर डीएम ह्याची व्हॅल्यू इक्वेशन 2 देते पहा, आयसी. सो फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 हे इक्वेशन तुम्हाला बदलून लिहावं लागेल. आणि ते लिहिताना मी काय करणार, यामध्ये एच स्क्वेअर असेल, इथं 2h असेल, कॉन्स्टंट असल्यामुळं इंटिग्रेशनच्या आउटसाइडला त्या व्हॅल्यू मला लिहायचे. सी द चेंज इन दॅट इक्वेशन. आयओ ही जी लास्टला टर्म आहे ती मी सुरुवातीला लिहिले, आयसी प्लस एच स्क्वेअर कॉन्स्टंट आउटसाइडला इंटिग्रेशन डीएम प्लस ट्वाइस एच इंटिग्रेशन सीडी डी. सो डिअर स्टुडंट्स, ही जी मॅथमॅटिकल स्टेप आपण मिळवली याच्यासाठी तुम्ही इक्वेशन 1 आणि 2 चा यूज केला. इन दिस इक्वेशन दिस dm is the mass of the small element of rigid body. आणि इंटिग्रेशन dm म्हणजे काय, सगळ्या स्मॉल एलिमेंटच्या मासची ऍडिशन. मग ती कुणा एवढी येईल, बॉडीच्या टोटल मास एवढे येणार. सी हिअर, बट इंटिग्रेशन dm इक्वल टू m, टोटल मास ऑफ द बॉडी. त्यामुळे मी इंटिग्रेशन डीएम ऐवजी कॅपिटल एम लिहिणार आणि हे इक्वेशन आपल्याला अशा पद्धतीनं लक्षात येईल. आयओ इक्वल टू आयसी प्लस एम एच स्क्वेअर प्लस लास्ट टर्म आहे ना ऍज इट इज आपण लिहिलं. Isn't it? Now we will imagine one thing. What is that? सेंटर ऑफ मास, त्या रिजिड बॉडीचा सेंटर ऑफ मास सी जो होता ना, आठवतं का पहा, ती डायग्राम तुम्ही जरा समोर इमॅजिन करा, रेफर करा. त्या बॉडीचा सेंटर ऑफ मास सी इज कन्सिडर्ड ॲज द ओरिजिन. याचा अर्थ ओरिजिन जवळ सेंटर ऑफ मास आहे, म्हणजे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाय कोऑर्डिनेट 0. म्हणजे सेंटर ऑफ मास is considered as the origin. That's why x coordinate of center of mass is 0 and y coordinate of center of mass is also 0. आणि त्यावेळी जी लाईन ओडी असेल, तुम्ही डायग्राम रेफर करा, ओडी लाईन is the x axis of that system. ज्या सिस्टीमचा सी हा ओरिजिन तुम्ही मानलाय. OD line is the x-axis and CD what represents? CD represents x coordinate of mass dm. I will show in the diagram. See here. आपण हे असं समजलंय, सेंटर ऑफ मास या रिजिड बॉडीचा इज कन्सिडर्ड ॲज ओरिजिन, म्हणजे इथं ओरिजिन आहे असं समजलंय. त्यामुळे सेंटर ऑफ मासचा एक्स कोऑर्डिनेट
आणि y कोऑर्डिनेट 0 झाला. आता हा ओडी लाईन जी आहे एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करू शकता आणि सीडी हे जे डिस्टन्स आहे हे सीडी डिस्टन्स डीएम इलेमेंटचा एक्स कोऑर्डिनेट सिद्ध होतो. Okay, is it clear? Now we will shift to our next mathematical step like this one. Then according to the definition of center of mass, integration CDDM आपण ही लास्ट टर्म विचारत घेतली. इंटिग्रेशन CDDM यामधील CD काय आहे? X कोऑर्डिनेट आहे DM एलिमेंटचा. That's why I have written here X. And DM as it is. आणि यातील DM चे इंटिग्रेशन काय येतं? कॅपिटल M. इथं आहे पहा. And this X coordinate of TM मग X coordinate of total body म्हणजे center of mass X coordinate of center of mass will be there. आणि हा center of mass is considered at the origin. त्यामुळे हे X coordinate येणार 0. So 0 into M equal to 0. हे असं का आलं? Since X coordinate of center of mass is 0 as the center of mass coincides with the origin. So in this way, we have proved that in equation 3, this third term becomes equal to 0. आणि ही third term जर 0 होत असेल, under which condition? Center of mass is at origin condition. सेंटर ऑफ मास जर ओरिजिनला तुम्ही कन्सिडर करत असाल तर ही थर्ड टर्म 0 झाली. मग इक्वेशन 3 मध्ये होणारा चेंज कोणता? फ्रॉम इक्वेशन 3 थर्ड टर्म 0 असेल तर व्हॉट विल बी द आन्सर? IO equal to IC plus MH square. So equation 4 gives you the theorem of parallel axis. So this is mathematical statement of the theorem of parallel axis. So in this way, we have stated, we have explained, and we have proved the theorem of parallel axis. To apply this theorem, what is the condition? This theorem can be applied to any body, any object, regular or irregular. But what is the need? Need is that there should be two parallel axes. One of that axis is passing through center of mass of the object. So with this theorem, we will end our today's lecture. Thank you, friends.